मैं हाँ भुलिंदर सिंह विरमानी ते तुसीं वेख रहे हो मेरे नाल प्रोग्राम नजरिया। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। गौरतलब है कि बीते दिन सरकार कमेटियां ते कुछ सिख जथेबंदियां ने मिलकर पावन स्वरूपां बारे जाणन लई अते फिर दोषियां नूं सजावां दिवाउण लई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे दफ्तर अगे पक्के तौर ते धरना दे दित्ता सी। कमेटी मुलाजमां वल्लों रातों रात श्री गुरु रामदास सरां पुराना जौड़ाघर ते बाबा साहब वाले पासों रस्ता रोक दिता गया अते फिर इत्थों तक कि संगतां लई आउण जाण दा रस्ता भी बंद कर दिता गया जिससे संगतां दी नाराजगी प्रगटाउणा लाजमी सी। इस चलदे कुछ संगतां नूं वापस घरां वल नूं भी मुड़ना पिया जिस ते गुरु रामदास सरां दे लंगर हॉल वाली बाही ते भी कुछ सत्कार कमेटी आगुआं ते निहंग सिंह जथेबंदियां वल्लों धरना दे के गुरबाणी पाठ करना शुरू कर दिता गया। पर पहला तो ही विवादां विच घिरी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तानाशाही दा सबूत दिंदे अपने लई एक होर नवां विवाद जरूर खड़ा कर लिया। जिथे कमेटी मुलाजमां वालों सत्कार कमेटी के जथेबंदियां दे आगुआं नूं कुटिया गया उत्थे मीडिया के मुलाजमां दे भी इस दौरान कुटमार हुई है। जी हां, काबिले गौर है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूप श्रोमणी कमेटी के पब्लिकेशन विभाग विचों कथित तौर पर गायब होने के मामले संबंधी जांच हुण कोई सीनियर सिख जज या फिर सेवा मुक्त या कोई प्रमुख सिख शख्सियत करन दा हुण सवाल उठदा। यह फैसला श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अंतरिम कमेटी वालों मामले की निरपक्ष जांच करवाउण लई लिया गया। इस संबंधी श्रोमणी कमेटी ने श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार नूं अपील भी की है। फिर श्रोमणी कमेटी के प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल जी ने भी साफ कहा कि श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार नूं बेनती की गई है कि श्रोमणी कमेटी के पब्लिकेशन फिर जल्दबंदी विभाग नाल संबंधित अधिकारियों मुलाजमां नूं भी तब्दील कर दिता जाए ताकि जांच विच कोई भी प्रभावित इस जांच नूं ना कर सके। असल विच 20 मई 2016 ਨੂੰ श्री गुरु ग्रंथ साहब भवन ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ श्री अकाल तख्त साहब ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। जबकि अपील यह भी की जा रही है कि जाता पावन स्वरूप गायब होने के मामले नूं 2015 बेअदबी मामले की जांच ना जोड़िया जाए जिसकी जांच पहला तो ही SIT कर रही है या फिर पंजाब हरियाणा के सिटिंग जज तो इसकी जांच करवाने का समा बनिया जाए। यह भी कहा गया कि बेहतर रहेगा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान खुद इस मामले में पंजाब DGP नूं पूरे मामले बारे लिखण। हुण तां यह मामला सियासी रूप भी धार गया है क्योंकि इस मामले में FIR दर्ज किए जाने की मांग भी सियासी आगू करते दिखाई दे रहे हैं ताकि दोषियों को बख्शिया ना जाए। गौरतलब है कि पंजाब असेंबली पहला ही अगस्त 2018 में धार्मिक किताबों नाल छेड़छाड़ करने के मामले में IPC या फिर CRPC के तहत उम्र कैद की सजा दे बिल पास कर चुकी है। पर आखिर इस पूरे मामले को सिख जथेबंदियां सिख विद्वान और खुद SGPC किस नजर नाल वेख रही है यह जान लेना भी बेहद बेहद जरूरी है। इसलिए आज मेरे नाल जुड़े ने कुछ अजिहे मेहमान जो विवादों तो दूर ने अते उन्हां दा नजरिया अज दे समय बेहद जरूरी है। सो एक करके सब तो पहला तो उन्हां दा तारुफ तुहाडे नाल करवा देना पर वो तारुफ दे मुताज नहीं क्योंकि वो एक उगियां शख्सियतां ने। सब तो पहला गुरबख्श सिंह खालसा जी साडे नाल जुड़े हुए हैं जो कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मीत प्रधान ने। खालसा जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम नजरिया विच तुहाडा। इस तो इलावा साडे नाल जुड़े हुए ने सिख स्कॉलर और सिख एक्टिविस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह जी। प्रोफेसर मनजीत सिंह जी आप जी का भी बहुत बहुत स्वागत। इस तो इलावा साडे नाल जुड़े हुए ने साबका श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर अमरिंदर सिंह जी। अमरिंदर सिंह जी तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम नजरिया विच। सो एक करके सब तो पहला तो तुहाडा मैं नजरिया जानना चाहांगा और सब तो पहला गुरबख्श सिंह खालसा जी तुहाडे कोल आवांगा कि आखिर इस पूरे मामले नूं तुहाडे तो असीं समझना चाहांगे कि जेकर सिख भाईचारा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूपों बारे जानकारी लेना चाहुंदा है अपने तौर तरीके नाल धरना प्रदर्शन करना चाहता है तो उन्हां नाल कुटमार क्यों? हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कभी भी इस गल तो इनकारी नहीं कि जे संगत के मन दे विच कोई सवाल है तो असीं उहदा जवाब ना दईए। पर जिहड़े ढंग तरीके बनाए जा रहे हैं मैं समझदा कि ये पहली स्टेज दे उत्ते ज़्यादा जिहड़े हैगे मैं इन्हां नूं ठीक नहीं समझदा कि तुसीं पैंदी सट्टे धरना मार दो। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी
ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣੇ 328 ਦੇ 28 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਏਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇਨ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ठीक है प्रोफेसर मनजीत सिंह जी, यही सवाल मैं तुहाडे तो भी करांगा कि क्योंकि लगातार मंग की जा रही है जांच पड़ताल की, जेकर कोई जांच की मंग करता है उसके उतार कुटमार होती है, आखिर तुहानू लगदा कि यह सही कदम सी? ਭਲਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ SGPC ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਥਾਰੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਲਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸਲੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖੁਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੇ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ, ਇਹ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੇਵਕ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੇ ਪਰਪੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਡਾਂਗਾਂ ਸੋਟੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ SGPC ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ SGPC ਦੇ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈਗਾ, SGPC ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਈਵਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬ ਉਚਿਤਮਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਲਿੰਦਰ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਠੀਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਗੜੀਆਂ ਲੱਥਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ? SGPC ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ।
ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁਟਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਈ ਕਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਐਸੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 2016 ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਜੇ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। 2016 ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2020 ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ 21 ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਜੈਂਸੀ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਦਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਫਿਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ तमाम ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇੱਥੇ? ਔਰ ਜੋ ਦੋ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਅੱਜ ਵਾਪਰਿਆ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕੁਛ 5-6 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਨਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਬਾਨਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਖਿਮਾ ਵੀ ਮੰਗੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਘਰ ਆ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁਝ 5-6 ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੈਨਰ ਲਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਭਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਔਰ ਚਲੋ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਲਾਤ ਖੁਦ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 2013-14 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ 2013-14, 14, 15, 15, 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲਈ ਆ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਜੇ 2015 'ਚ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਭਿਅਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ,
ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਅਕ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠੀ ਕਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਐਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਜੇ 328 ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ 2016 ਦਾ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, 2015 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ? ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਨਾ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਚ ਆਇਆ 2020 ਵਿੱਚ ਆਇਆ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਕੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਰਸੀਦਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਸੀਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰਸੀਦ ਤੋਂ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਚੱਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਕਿ ਚੱਦਰਾਂ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਰਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਸਤੇ, ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਖੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠੇ, ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਮਾਰੇ? ਧਰਨਾ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਹਰੇ ਮਾਰਨ। ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖਵਾਂ, ਹੋਰ ਆਗੂ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਰਬਾਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਕਸਾਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥ ਜਾਣ ਫੇਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੱਟ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਲਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ FIR ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਗਲਤ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸਮਝੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ? ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਨਾ ਪਾਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਉਂਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਉਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਰੌਹ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ?
ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਸੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੱਲ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਭਾਵੇਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਚੁਰ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣੇ ਆ। ਫਟ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਲੈਨੇ ਆ? ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਫਟ ਦੇਣੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਜਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜੇ ਕੱਢੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 2% ਲੋਕ ਆ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ, ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਉਹ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਲਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆ ਸਵੇਦ ਸੈਣੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਾਣ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਕੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੇਸ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਐਂਕਰ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਇਲਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲ ਆ, ਘਰੇਲੂ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਦਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰੌ ਰੀਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਹੋਵੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ? ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਲਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬਈ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਵਰਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨਸ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹ? ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸੈਕੰਡ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ, ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ? ਦੇਖੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਜਿੱਥੇ 80 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੋਲੋ ਹੀ ਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ? ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੰਚ ਤੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲੇ ਖੜੇ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਈਏ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਚੁਣਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਊਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 2019 ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਫਿਊ ਕਰੋਨਾ ਇਹ ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤ ਜਾਣ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਤਾਈ ਵਰਤਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਾਈ ਵਰਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਦੇਖੋ ਭੁਲਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਲਿਆ, ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਲਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਮੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਦੀ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਤਹਿਤ ਸਕੱਤਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਤਾਮੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੈਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਤੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਏ ਆ, 5-5 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਾਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਨ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿੱਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਫॉर ਅ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਤੇ ਗਲਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਤਲਬ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਨ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਰੋਹ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਗਵਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬਣਿਆ, ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਮੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ, ਛੂਆ-ਛੂਤ ਅਜੇ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਈਵਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਮਾਰਗ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਭਲਿੰਦਰ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਰਥਿਕ ਸਾਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਐਡਰੈਸ ਕਰੂਗਾ? ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਰਹੂਗੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੱਜ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਭਲਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਇੰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਝੁਕ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਰਸੂਏਸਿਵ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਡਾਇਲੌਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਆ, ਗੁੱਬ ਗਭਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਢਣ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਭਲਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਭਲਿੰਦਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ
ठीक है। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਉਸ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਘਟੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਤੌਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਓਪਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਟੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬੰਧ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੀਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕਿਸ ਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ? ਕਿਉਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਕਿਉਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਲਈ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਐਵੇਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਏ ਸਰੂਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੀਕੇਜ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਟ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਊਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਮਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਖੜੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਛ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਹ ਘੰਟਾ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ।
ठीक है प्रोफेसर मनजीत सिंह जी, अमरिंदर सिंह जी, सिर्फ एक मिनट का ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दोनों समा देवांगा क्योंकि गुरबख्श सिंह खालसा जी ने जाते जाते एक बहुत वड्डी गल जरूर मान ली है कि नलायकी कुछ मुलाजमां दी हैगी है ਜਿਹੜੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਜਿਵੇਂ ਲਾਉਨੇ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ, ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਰਾਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸਲੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਨਾਹ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਲਦਸਾਜ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਛਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜਾ ਉਹਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਸੀਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ 75% ਹੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲੈਣ? ਉਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸੀਏ ਕਿਉਂ 75% ਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ? ਇਹ ਦੱਸਣ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਫਿਰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਉਧਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ इंसिडेंट होया हैगा इस समय अमृतसर विच जो इस समय हालात बने हुए ने, दरबार साहब के आसपास हालात बने हुए ने, आखिर उसकी वजह की सी, उसकी घोख होनी बहुत जरूरी है। पर इत्थे मैं शुक्रगुजार हां गुरबख्श सिंह खालसा जी दा जिन्हां ने यह साफ तौर पर जरूर मान लिया कि किते ना किते मुलाजमां दी नलायकी जरूर है जिसका खमियाजा एसजीपीसी नूं भुगतना पै रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे नाल जुड़न दे लई, और जेकर मेरे दर्शक मेरे नाल कांटेक्ट करना चाहते हैं, तुसीं अपनी राय को देना चाहते हो तो जरूर सानूं तुसीं ईमेल कर सकते हो। साडा ईमेल पता है info@cktimetv.com, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ +1 209 275 3038 ਅਤੇ ਮੇਰਾ Facebook ਪੇਜ ਹੈ @bhalandarofficial। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ।